اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قابل قبول ہوگا. مولانا ولی رحمانی بھٹکل میں منعقدہ پریس کانفرنس میں مولانا موصوف کے کرارے جوابات. مدرسۃ الصفۃ العربیہ بھٹکل کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد مولانا رابع حسنی ندوی کے ہاتھوں رکھا گیا. کئی علماء کی شرکت. فکر و خبر دفتر میں گجرات اور بنگلور کے علماء کرام کی آمد. فکر و خبر کی تفصیلات سامنے رکھی گئی. تقویٰ بینک بھٹکل کے دفتر میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی آمد. ڈائریکٹر تقویٰ بینک نے رکھی ساری تفصیلات. ینگ اسٹار کمیٹی ہیرنگڑی کی ینگ اسٹار سالانہ اجلاس کی تیاریاں شباب پر. کمیٹی کا وفد پہنچا دفتر فکر و خبر. بھٹکل جالی روڈ میں اوشینک نامی خوبصورت 9 منزلہ شاندار رہائشی عمارت کا سنگ بنیاد مولانا رابع حسنی ندوی مدظ اللہ کے ہاتھوں رکھا گیا. کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں. مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں. جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے. رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل کی جانب سے یہاں پرسنل لا بورڈ کے تحفظ شریعت اجلاس عام کے دوسرے دن یعنی 22 دسمبر کو 11 بجے جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے مہمان خانے میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا ولی رحمانی صاحب نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے. مولانا نے اس موقع پر کئی سارے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں جو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے وہ ایک جج کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا ہے اور اس ضمن میں دیگر مسلم ممالک کی مثالیں پیش کرتے ہوئے اس مسئلے کو طول دینے اور اس کو بڑھاوا دینے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور اسی کے آئین کے مطابق اپنی شریعت کے تحفظ کی بات کی جا رہی ہے. جب آئین میں دیے گئے حقوق کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا تو ہمارا جواب دینا یہ جمہوریت ہے. جمہوریت میں صرف حکومت کا دخل نہیں ہوتا بلکہ اس میں عوام کا بھی حق ہوتا ہے اور جب غلط ہو رہا ہے تو عوام کو پوچھنے کا حق بھی حاصل ہے. انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ طلاق عورت پر ظلم نہیں ہے اور اس کو اس طرح سمجھنا ہی غلط ہے اور یہ ضروری نہیں کہ طلاق بیوی کی غلطی پر ہی دی جائے. وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے مگر ایک ہی وقت میں 3 طلاق کا اطلاق ہو جاتا ہے چاہے کسی کی غلطی ہو یا نہ ہو. انہوں نے اس کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی نے کسی پر گولی چلائی اور بعد میں اسے جا کر اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا تو کیا مرنے والا دوبارہ واپس آ سکتا ہے؟ جس طرح مرنے والا دوبارہ واپس نہیں آ سکتا اسی طرح 3 طلاق کے بعد کوئی موقع نہیں بچ پاتا. انہوں نے یکساں سول کوڈ پر کیے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ یکساں سول کوڈ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے خلاف مسلمانوں کے علاوہ دیگر طبقات والے بھی سپریم کورٹ میں عرضی داخل کرنے والے ہیں. اس موقع پر مجلس اصلاح و تنظیم کے صدر جناب مزمل قاضیہ، جنرل سیکریٹری جناب محی الدین الطاف کھروری، مہتم جامعہ مولانا مقبول احمد ندوی وغیرہ موجود تھے. بھٹکل شہر کے عمر اسٹریٹ میں واقع المدرسۃ الصفۃ العربیہ کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر و ناظم نہضت العلماء لکھنؤ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کے ہاتھوں رکھا گیا. مولانا نے اسکول کے قیام پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا. اس موقع پر حضرت مولانا کے ساتھ معتمد تعلیمات دارالعلوم نہضت العلماء لکھنؤ حضرت مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی، مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی وغیرہ موجود تھے. ملحوظ رہے کہ شہر کے عمر اسٹریٹ میں 1 سال قبل المدرسۃ الصفۃ العربیہ نام سے ایک اسکول قائم کیا گیا جہاں ابتدا ہی سے بچوں کو عربی اور انگریزی زبان دینی تربیت کے ماحول میں سکھائی جا رہی ہے. 10 بچوں سے شروع ہونے والے اسکول میں اب 40 طلبہ زیر تعلیم ہیں. مدرسے کے قیام کے مقاصد میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اعلیٰ معیاری تعلیم بھی شامل ہے اور ابتدا سے ہی عربی و انگریزی زبان پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. بھٹکل فکر و خبر دفتر میں کل گجرات کے بھروچ ضلع اور بنگلور کے مشہور مدرسہ مسلم العلوم سے وابستہ کئی علماء اکرام پر مشتمل 2 مختلف وفود کی آمد ہوئی.
दोनों वफूद के सामने एडिटर फ़िक्र ख़बर ने फ़िक्र ख़बर के क़याम के मक़ासिद सामने लाते हुए कहा कि 4 साल कबल अज़ीम मक़ासिद को सामने रखते हुए इस इदारे की बुनियाद रखी गई थी और माशाअल्लाह इन 4 सालों में अल्लाह के फजल करम से फ़िक्र ख़बर ने बड़ी तरक्की ली और रोज़ तरक्की की राह पर गामज़न है। उसके मक़ासिद बयान करते हुए एडिटर साहब ने कहा कि उलमा तबक़े को सहाफ़त से जोड़ना उसके अज़ीम मक़ासिद में शामिल है। उलमा तबक़ा जहाँ कई दीगर मैदानों में तबलीग दीन का काम कर रहा है, वहीं मीडिया के मैदान में भी वो अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम दे सकते हैं। इस मौके पर मेहमानान की जानिब से किए गए कई सारे सवालात के जवाब देते हुए एडिटर ने कहा कि नई वसाइल के साथ तबलीग दीन का काम अंजाम देना बहुत ही आसान है। भटकल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी और फ़िक़ा अकेडमी के बानी व जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के भटकल दौरे के दौरान मौलाना मौसूफ़ की तक़वा बैंक भटकल के दफ्तर में भी आमद हुई। मौलाना तक़वे के शरिया बोर्ड के अहम रुकन में शामिल हैं। इस मौके पर तक़वा बोर्ड के बानी जनाब डॉक्टर सईद शिंगेरी ने बैंक की जानिब से मंजर आम पर लाई गई मुख्तलिफ मनसूबों को मौलाना के सामने रखा और मौलाना ने शरीयत के रोह से बहुत सारे सवालात किए। चूँकि मौलाना तक़वा बैंक के अव्वल दिन से ही तमाम तर स्कीमों पर नज़र रखे हुए हैं और शरीयत के रूह से वक्तन फ़वक्तन सारी तफसीलात हासिल करते रहते हैं, तो इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू शुरीद भी हुई। मौलाना ने तफसीलात सुनने के बाद कई मुफीद मशवरों से नवाजते हुए मज़ीद तरक्की दिलाने की नसीहत की। इस मौके पर उलमा का एक वफ़द भी मौलाना के साथ था। मलहूज़ रहे कि मौलाना मोहतरम पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ शरीयत इजलास आम में शिरकत के लिए बतौर मेहमान खुसूसी भटकल तशरीफ़ लाए हुए थे। इस दौरान ये आमद हुई। भटकल यंगस्टार कमेटी हेरंगड़ी का एक वफ़द यहाँ दफ्तर फ़िक्र ख़बर पहुँचकर 7 जनवरी को यहाँ HPS स्कूल के ग्राउंड में मुनक़िद होने वाले यंगस्टार सालाना इजलास की तफसीलात फ़राहम की। वफ़द की क़ियादत कर रहे और कमेटी सदर जनाब नसरुल्लाह हेरंगड़ी ने कहा कि तैयारियां ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं और हेरंगड़ी में इत्तेहाद कायम करने के लिए शरावती पट्टी के तमाम इलाकों के लोगों को साथ लेकर चलने की भरपूर कोशिश की जा रही है और आवाम और नौजवान भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए दामे तिरम में सुकने कदम में ताउन कर रहे हैं। दरअसल हेरंगड़ी में आवाम को जोड़ने के लिए और नौजवानों को तालीमी मैदान से लेकर खेल मैदान में साथ लेकर चलने और हर तरह का ताउन फराहम करना ही कमेटी का मकसद है। जलसे व जुलूस से लोगों में बेदारी पैदा होती है, आवाम को जोड़ा जा सकता है। यही वजह है कि तमाम लोगों को लेकर इस जलसे की तैयारियाँ जारी हैं और बिल्कुल कमेटी के चेयरमैन जनाब जाफ़र सादिक हुसैन मुख्तसर जो इसके बुनियादी रुकन हैं, वो बैरून मुक़िम रहते हुए भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं और तरह का ताउन इखलास के साथ पेश करते हैं। उन्होंने जलसे की तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि इस जलसे की सदारत मुनकाल वैद्या MLA भटकल हुन्नावर करेंगे। वहीं बहैसियत मेहमान खुसूसी जनाब मारुति गुरुजी गिरसप्पा, इक्षेत्रा बंगार मक्की धर्मगुरु, जनाब UT कादर वज़ीर बराए अक्सिया, ख्वाजा अहमद अबकार सदर शरावती कौंसिल, पुष्पा नायक ज़िला पंचायत मेंबर और मेहमान एजाज़ी के तौर पर जनाब रामकृष्ण नायक DDPI कारवार, जनाब कुमार स्वामी CPI हुन्नावर, जनाब GS भटकल BEO हुन्नावर, VG नायक सदर रोटरी क्लब हुन्नावर, इसाक CRP हुन्नावर और इनायतुल्लाह शाहबंदरी साबिक म्यूनसिपल सदर भटकल के अलावा दीगर इलाकाई मसाजिद के सुदूर और हुन्नावर तक गिरसुपा के अहम तरीन सियासी समाजी सरकारी शख्सियात शिरकत करेंगे, जिसमें सुलेमान यू तलकनी उर्फ तलकनी वकील उनके भाई डॉक्टर इस्माइल तलकनी काबिल ज़िक्र है। मलहूज़ है कि इजलास 7 जनवरी को ठीक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। यंगस्टार कमेटी के बानियान और मुख्तलिफ अहदेदारों में से जनाब जाफ़र सादिक हुसैन मुख्तसर, नसरुल्लाह सिद्दी मोहम्मद हेरंगड़ी, मोहम्मद हुसैन बी मुख्तसर, ख्वाजा अहमद फ़कीम अल्लाहपुर, ख्वाजा सिद्दी मोहम्मद हेरंगड़ी, जाफ़र इस्माइल कुरवे, इरफान इस्माइल कट्टेमने, जाफ़र सिद्दी मोहम्मद गुंडर, जाफ़र हुसैन गुंडर, फजलू हुसैन आबकार, फजलू मखदूम गुंडर, इस्माइल हुसैन जुआपो, सिकवार अहमद कट्टेमने, मकबूल शकूर अहमद कट्टेमने, मकबूल अहमद कुरवे, अहमद हुसैन दाऊद ने बिलखुसूस अपील की है कि शरावती पट्टी के आवाम और बिलखुसूस हेरंगड़ी के मुसलमान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए जलसे को कामयाब बनाएं और अपनी दुआओं में भी याद रखें। भटकल कल सुबह 11 बजे यहाँ भटकल की जारी रोड जामिदुस सालिहात के पड़ोस में ओशियानिक नामे खूबसूरत और 8 मंजिला रिहायशी इमारत का संग बुनियाद हज़रत मौलाना राबिया हसनी नदवी मद्दिज़िल्लहुल आली के हाथों रखा गया। इस तरह इस 9 मंजिला इमारत का तेज़ी से काम शुरू हो चुका है। इस मौके पर हज़रत मौलाना खुसूसी दुआएँ भी की। याद रहे कि इमारत 9 मंजिला है, जिसमें 2, 3 और 4 बेडरूम के मुख्तलिफ फ्लैट, जिसमें हॉल, किचन और बालकनी की सहूलियात हैं, जिसके 68 फ्लैट होंगे। बेहतरीन तामीरी मनसूबाबंदी के साथ तामीर किए जा रहे इस इमारत की तमाम तर तामीराती काम दुबई की मशहूर ग्रुप कंपनी इंटरट्रेड जनरल ट्रेडिंग के ज़ेर निगरानी हो रहे हैं। इसमें बेंगलुरु के मशहूर इंजीनियर, आर्किटेक्ट, बिल्डर और प्रोमोटर शामिल हैं। इस आलीशान इमारत में रफ्तार ज़माने के तहत ढालकर तमाम तर सहूलियात फराहम करने की भरपूर कोशिश की गई है। ये भटकल की तारीख में पहली बार है कि एक बेहतरीन मनसूबे के साथ 8 मंजिला इमारत तामीर की जा रही है और वो भी जदीद सहूलियात के साथ।
जुमला 68 फ्लैट में से इब्तिदाई 25 फ्लैट बुकिंग करने वालों के लिए जुमला 10 खुसूसी इनामात लक्की ड्रा के तहत तकसीम किए जाने का भी ऐलान किया गया है। फ्लैट की बुकिंग के लिए इंडिया में इन जिम्मेदारों से राब्ता किया जा सकता है। असलम भाली 9880079136, नाइमुल्ला 9448755981। साइट ऑफिस के लिए राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 7204821652। बैरूनी ममालिक में अगर बुकिंग करना चाहते हो तो इन जिम्मेदारों से राब्ता करें। शमील अहमद भाली 00971553611, फयाज अहमद भाली 0097155554285। इसी तरह रेहान भाली 0096656994351, सैयद समान 009665532494118, अब्दुल बारी 0096892122397 और अफजल 0096899727356।